اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
الهدين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
بدروا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع في كل جميل وجمال يا مطاع وتجليت لقلبي مسفرا دون خداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع على عشق الجمال طبع الله طباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيف الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل على محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا وامحو عنا سيئاتي مرحبا وامحو عنا سيئاتي مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بفرحنا جميعا بجميع صالحاتي مرحبا بجميع صالحاتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Acara selanjutnya Mauidhah Hasanah kepada yang terhormat Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah
min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdhah. Yang saya hormati Pak Camat, ada Pak Camat. Oh, Pak Lurah, Pak Kepala Desa Pedak, Wong Cirebon, Indramayu. Wong mana, orang mana? Kertasmaya, Babadan. Namanya siapa namanya? Fatihin. Jelas keluarga santri ini, jelas namanya Fatihin. Yang terhormat Kiai kita, senior kita, Kiai Haji Abdul Hadi, Athalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kombes Ghazali, ya. Ini polisi Kombes santri. Masih cucunya almarhum Kiai Haji Aliafi dari Sulawesi Selatan. Kemudian sebelahnya siapa? Sebelahnya Pak RW Ahmad Hashim. Dan sahabat kita, sahabat As-Saqofah, Bapak Haji Syahruddin yang selalu membantu kita dalam urusan administrasi pesantren, ya, urusan dengan pemerintah. Yang sebelahnya Pak Syahruddin siapa? Pak RT berapa? RT 15. Pak siapa namanya? Pak Ma'arif. Terima kasih atas kedatangannya. Yang terakhir, wah ini calon PKB. Jadi, untuk Jakarta. Bukan pusat, bukan untuk DKI Jakarta. Ustadz Sulaiman yang dulunya sangat dekat dengan Gus Dur. Pelayan Gus Dur, khadimnya Gus Dur. Rekan-rekan pengurus As-Saqofah, pesantren maupun madrasah, para santri, thalabah wa thalibat, a'azzakumullah. Maulid Nabi bisa dikatakan maulid, bisa dikatakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan apa? Maulid, harinya. Kalau dikatakan maulud, yang kita hormati bayinya. Bayi yang dilahirkan yaitu bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau dilihat dari Nur Muhammad, belum menjadi sosok, adalah aslul wujud. Apa? Asal-asalnya wujud dari Nur Muhammad. Kalau mau agak jelas sedikit, tapi kamu nggak mungkin paham. Allah dulunya sendirian, sendiri betul satu, nggak ada siapa-siapa. Adzatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhofah. Allah itu adalah the absolute one existence without relation. Allah itu satu, tunggal, gak punya hubungan dengan siapa-siapa, gak ada yang lain. Sendirian, gak punya artikulasi, gak punya relasi, gak ada yang lain. Kemudian Allah ingin kenal dengan dirinya. Allah ingin, saya ini siapa sih? Nah, langsung ada dua tuh. Langsung ada dua. Yang dikenal dan yang mengenal. Yang mengetahui dan yang baru ada dua tuh. Ada dua. Kalau tadinya cuma sendirian. Allah ingin dikenal. Maka langsung ada dua yang wujud ini. Ada dua yang wujud. Yang mengetahui dan yang ternyata Allah itu setelah ingin mengenal dirinya. Ternyata saya ini kata Allah. Saya itu mempunyai sifat 99. Mempunyai nama 99. Oh, jadi saya ini Ar-Rahman. Oh, saya ini Ar-Rahim. Oh, saya ini Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Setelah muncul nama Allah, baru nama-nama Allah itu pasti
pasti punya relasi. Kenapa? Kenapa harus punya relasi? Karena lafal Al-Khaliq yang menciptakan, nama Al-Khaliq yang tidak sekali-kali namanya Khaliq, ya harus ada makhluk. Masa yang menciptakan gak ada yang ciptakan? Tidak sekali-kali namanya Alim yang mengetahui, yang harus ada yang maklum. Tidak sekali-kali namanya Qadir yang berkuasa, harus ada Makdur yang dikuasai. Paham tidak? Tidak sekali-kali namanya Rozik yang memberi rezeki, harus ada Marzuk yang diberi rezeki. Maka yang punya relasi itu bukan zatnya Allah, tapi yang punya hubungan dengan yang lain. Bukan zatnya Allah, tapi asma'nya. Khaliq makhluk, alim maklum, qadir makdur. Paham tidak? Zatnya Allah nggak punya hubungan dengan kita, nggak ada. Nggak ada hubungan. Yang hubungan dengan kita apanya? Asma'nya. Maka dengan nama Al-Aziz ada yang mulia. Dengan namanya Al-Qahar ada manusia diktator. Al-Jabbar ada manusia galak. Al-Basit ada manusia yang dermawan. Al-Qabid ada manusia yang pelit. Al-Aziz ada manusia yang mulia. Al-Dzalil ada manusia yang rendah. Al-Hadi ada manusia yang dapat hidayah. Ad-Dhal ada manusia yang sesat. Semua yang ada terjadi di manusia ini adalah manifestasi dari asma'nya Allah. Paham tidak? Tidak semua orang itu baik. Kalau semua orang itu baik kayak Sayyidina Abu Bakar semua, nggak ada Abu Jahal, nanti nama Al-Mudil yang menyesatkan, Al-Dalil yang hina, Al-Khafid yang rendah, Al-Jabbar yang kurang ajar, Al-Qahar yang diktator, nanti nggak ada nanti. Kalau semua orang seperti Abu Bakar semua. Jadi harus ada Abu Bakar, harus ada Abu Jahal, ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud. Paham boten? Nah, jadi yang relasi dengan makhluk apanya? Asma'nya. Ada yang mulia, dermawan, al-karim. Ada yang pelit, sulit diatur, karpe dewe. Semua adalah manifestasi dari asma'nya Allah. Nah, asma'nya Allah yang semua 99 itu menjadilah alam arwah. Apa? Alam arwah ketika itu namanya apa itu? Al-Faidul Muqaddas. Disitulah Allah bertanya kepada alam arwah, siapa saya ini? Semua jawab. Brezhnev, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, semua jawab. Qalu bala syahidna alastu birabbikum, apakah saya bukan Tuhanmu? Semua jawab. Lenin, Stalin, Brezhnev, Karl Marx, Darwin, Sigmund Freud, siapa? Hitler, Donald Trump. Ini tayaho. Semua jawab. Qalu bala syahidna. Benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Nah, setelah itu alam arwah yang semua itu, semua A sampai Z itu mengumpul jadi satu, menyatu dalam titik. Titik itu namanya apa? Nur Muhammad. Paham tidak? Yang pertama wujud apa? Oh tuh katanya paham. Yang pertama wujud adalah zatnya Allah. Yang kedua asma'nya. Yang ketiga alam arwah. Yang keempat dan Nur Muhammad itu terjadi proses namanya
Tajalliyat apa? Manifestasi. Tanazzulat apa? Dekadensi, turun. Atau ta'ayyunat, identifikasi. Jadilah alam semesta ini, alam materi ini, alam fisik. Jadi kita ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli dari alam arwah. Alam arwah emanasi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna emanasi dari pinter. Makanya kalau kita lihat manusia bermacam-macam, gak usah kaget. Semuanya tajalli dari Nur Muhammad. Ada orang kayak Gus Dur, ada orang kayak Pak Amin Rais, ada orang kayak Ibu Megawati, ada kayak Jokowi. Semua merupakan tajalli. Gak usah orang lain, diri kita sendiri. Ayo diri kita sendiri. Pagi-pagi jam 5 sholat subuh, setelah sholat baik. Jam 10 sudah bertengkar, nyaci maki, misu-misu. Hari ini kadang kita dermawan. Hari ini sabar, dermawan. Besok pelit. Jadi perubahan itu merupakan tajallinya asma Allah. Ketika kita sabar, berarti asma Allah as-sabur sedang tajalli dalam diri kita. Ketika kita tidak sabar, pemarah, terjadi dalam diri kita syadidul batas al-muntakim. Ketika kita dermawan, al-karim. Ketika kita pelit, al-qabid. Paham tidak? Jadi semua yang ada di alam semesta ini manifestasi tajalliyat, dekadensi, tanazzulat, identifikasi, ta'ayyunat dari Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah aslul wujud. Apa? Kalau seandainya tidak ada Nur Muhammad, tidak ada kita-kitaan ini. Laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak karena kamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan makhluk. Kata Allah itu, hadits qudsi ya. Wa kaifa tad'u ilad. Yang keras. Wa kaifa tad'u ilad. Laulahu lam. Enggak apa ya. Wa kaifa tad'u ilad dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Laulahu, kalau tidak karena Rasulullah, karena kalau tidak karena Muhammad, lam tukhrajid dunya. Dunia ini nggak akan lahir, nggak akan muncul, nggak akan keluar. Minal adami, dari adam, dari tidak ada. Dunia tidak akan ada dari tidak ada. Kalau nggak ada Nur Muhammad. Paham boten? Siapa itu? Siapa itu? Muhammadun Sayyidul Alaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amir. Naifala ahadu. Walanami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahami. Nabi Muhammad diberi otorita, memberi pertolongan syafaat kepada siapa yang meminta syafaat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat apa? Ini memalukan kalau nggak tahu nih. Surat apa?
Al-Ahzab. Ayat berapa? Artinya dulu. Walau annahum idzalamu anfusahum. Orang-orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad, ja'uka, datang kepada Muhammad, wastaghfirullah, istighfar, minta taubat kepada Allah di sampingmu di Madinah sana, di sampingmu, wastaghfarulahumur rasul, dan kamu Rasulullah pun ikut memohonkan ampun untuk orang itu, lawajadullaha tawwabar rahima, Allah pasti mengampuni dosanya orang tersebut. Syaratnya Nabi Muhammad ikut memintakan ikut ACC. Ikut ACC. Kamu ke Madinah umroh, ziarah Nabi Muhammad, istighfar di situ, istighfar, minta taubat pada Allah, dan Rasulullah pun ACC, pasti diampuni dosanya. Tapi ya itu harus Rasulullah harus ACC. Lah supaya Rasul ACC, kita sering-sering baca maulid Nabi. Paham boten? Fahimin? Ya Allah. Tuh ayat Quran tuh. Ada orang tidak percaya, masa sudah mati bisa nolong orang hidup. Ada ini, nggak percaya kayak gitu. Maklum pesantren kilat. Pesantren 2 minggu. Langsung jenggotnya panjang. Jidatnya hitam. Celananya Mas, Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih? Buktinya kalau kita sholat, assalamu alaika. Masih hidup tuh berarti. Alaikum, assalamualaikum. Berarti masih hidup kan? Kalau orang sudah tidak ada, assalamu alaihi. Dia. Assalamu alaihi, kepadanya. Itu masih hidup. Assalamualaikum. Salam kepadamu. Alika kepadamu. Sama dengan assalamualaikum. Masih hidup ini. Masa assalamualaikum gitu. Udah mati kamu. Lah Rasul masih hidup, sudah mati. Buktinya kalau sholat kita baca assalamu alaik. Berarti masih Rasulullah jawab. Waalaikumsalam. Makanya kalau si Ahmad sholat subuhnya jam 8. Rasulullah tahu. Ini biasa 4:30 salam Ahmad ini. Dari Ciganjur ini. Kok nggak salam? Salam jam 8. Oh subuhnya qadha. Biasanya Ahmad disalam ini. Jam 12 ini atau jam 3:30 ini asar. Kok ini nggak salam? Oh nggak sholat asar. Jadi kalau kita tidak sholat Rasulullah tahu. Karena biasanya assalamualaikum nggak salam. Rasul tahu. Ini si Ahmad ini biasanya 3:30 salam. Ini kok nggak salam? Nggak sholat ini anak ini. Ahmad ini. Paham tidak? Jadi Rasulullah masih hidup. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame nih penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلج والمحن والفتن وسوء الفتن ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة. Waktu Nabi Adam diusir dari sorga, 100.000 tahun pisah dengan Siti Hawa. Hawa dilempar di Jeddah, makan Jeddah mana nenek, Jeddah itu. Lapal Jeddah mananya nenek. Adam dilempar di gunung Himalaya, India. 100 tahun saling mencari. Tanya bareng di sorga, turun ke bumi dipisah.
100 tahun sambil baca apa? Tahu baca apa namanya? Rabbana dzalamna anfusan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni kami menjadi orang yang celaka. Tidak diterima-terima tobatnya. 100.000. Suatu ketika Adam melihat ada tulisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam tanya, siapa Muhammad ini? Siapa ini? Dijawab oleh malaikat, Muhammad itu cucumu, turunanmu nanti. Dialah afdolul anbiya'i wa khatamul mursalin. Dia manusia paling mulia, nabi paling mulia, rasul paling mulia. Ente Adam dilahirkan karena akan melahirkan Nabi Muhammad. Ente dilahirkan itu karena nanti akan punya turunan namanya Nabi Muhammad. Oh kalau gitu saya minta syafaat. Ya Allah ampunilah dosa saya dengan atas dasar kemuliaan, kehormatan cucu saya Muhammad Rasulullah SAW. Baru diterima tobatnya. Baru diterima. 100.000 tahun. Wah, gimana? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Tobat Nabi Adam tobat gak diterima-terima. Setelah Nabi Adam mengenal sebuah kalimat, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru tobatnya diterima. Paham boten? Lah kita sekarang jadi umatnya, Masya Allah. Lamma da'allahu da. Yang keras ya Allah. Lamma da'allahu da. Bi akramir ruslikun na akramal umami. Ayo bunyi bareng. Lamma da'allahu da'in. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Harus hafalah. Yang laki-laki malah diam aja. Diam. Ayo. Lamma da'allahu da. Karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia, maka kita pun menjadi umat yang paling lebih mulia daripada Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Lebih mulia dari orang Babilonia, umatnya Nabi Ibrahim. Lebih mulia daripada orang Musil, umatnya atau Ninawa, umatnya Nabi Yunus. Lebih mulia daripada umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, Madain. Umatnya Nabi Hud apa? Ad. Umatnya Nabi Thamud apa? Thamud apa? Nabi apa? Thamud itu Nabi Saleh ya? Thamud itu macam siapa? Bukan. Ya Allah. Saleh. Nabi Saleh umatnya namanya kaum Ad. Nabi Hud umatnya kaum Thamud. Kita ini lebih mulia daripada Thamud, Ad, Ninawa, Mosul, Babilonia, Bani Israel. Kenapa? Karena kita menjadi umat Nabi yang paling mulia. Walaupun hidung kita, kulit kita, rambut kita keriting, mata kita merah, bibir kita tebel. Walaupun kita tidak ganteng, tidak cantik, masih ganteng orang Yahudi, orang Amerika gak ganteng, orang Israel tuh gak ganteng. Masih ganteng orang Yahudi, tapi kita akromul umam. Akromul karena kita ikut dengan akromul anbiya. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akromir rusli kunna akramal umami. Oleh karena itu, kalau kita punya kesulitan, punya hajat, punya kesulitan apa sajalah, tidak ada lagi yang kita harapkan pertolongannya adalah Rasulullah sallallahu. Ya akramal khalqi ma
siwaka inda hululil. Ketika kita menghadapi al-hadithil amam, kejadian yang besar, ujian yang besar, maka tidak ada yang bisa kita andalkan hanya ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khud biyadi qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Wahai Nabi, telah sempit, benar-benar sempit keadaanku ini. Benar-benar sulit kondisi saya ini. Khud biyadi, ambillah tanganku, tariklah tanganku ya Rasulullah. Paham tidak? Ayo, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini sama dengan ya akramal khalqi ma siwaka inda hululil hadisil amami. Sampai-sampai kalau ada orang dosanya banyak, dosanya besar, nyun sewu, mohon maaf. Ada orang dosanya banyak, seperti saya contohnya, dari 70 tahun isinya dosa tok. Jangan putus asa. Dosanya kamu hanya 70 tahun, tapi maghfiratullah la awal wala akhir, la bidayah. Ampunannya Allah universal, tidak ada ujungnya. Dosa saya cuma 70 tahun, ampunnya Allah tidak ada ujungnya. Maka kalau dosa saya diletakkan di sifat maghfirah Allah, yang nggak ada apa-apanya. Seperti air satu tetes diambil dari lautan. Ya nafsuna tak min zalatin adumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Orang yang banyak dosanya, kalau disandingkan dengan sifat maghfirahnya Allah, ampunannya Allah, maka dosa yang 70 tahun pun tidak ada apa-apanya dibandingkan sifat ampunnya Allah yang la bidayah, la awal, la alla rahmatallah, la alla Rabbi hina yakasimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Rahmatnya Allah kalau dibagi kepada orang-orang yang maksiat, kira-kira nutup nggak itu? Nutup nggak? Rahmatnya Allah, maha kasih sayangnya Allah diberikan kepada seluruh orang yang maksiat. Kira-kira nutupin nggak? Nutupin nggak itu? Apa kurang? Masih kurang? Rahmatnya Allah dibagi orang maksiat kurang apa nutupin? Nutupin. La alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Alhamdulillah, apal-apal tuh. Alhamdulillah. Awas kalau nggak apal, awas. Kalau bapak kamu misalkan bapak kamu sakit, dibacakan burda. Bapak kamu udah sulit cari uang, sulit dagang, sulit bertani, lagi ada problem, bacakan burda. Insya tetap ya akramal khalqima huwal habibul ladzi wa man takun bi rasul nusratuhu wa man takun bi rasul nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa ditolong oleh Rasulullah, maka macan, harimau, singa menjadi kucing. Menjadi apa? Menjadi apa? Luluh, apa namanya? Jinak, menjadi jinak. Macan pun jadi. Coba baca ini, terus kamu ke kebun binatang situ Ragunan, coba dekati macan, coba. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qaul usdu fi ajamiyat tajimi. Orang yang ditolong Rasulullah pasti menang.
Orang yang dimusuhi Rasulullah pasti kalah. Walantaro min waliyyi ghairu muntasirin bihi wala min aduwin ghairu munqasimi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dihafal ya, Burda dihafal. Berjanji dihafal. Yang hafal berjanji, saya kasih 1 juta rupiah. Yang hafal deba sama. Yang hafal Burda berapa? Ditambah ya. 2 juta rupiah. Yo. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqramit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hasbi Rabbi